Dear students, welcome to the online class of BCom 5th semester Small Business and Economic Development under Rani Channamma University, Belagavi. I am Sri Vijay Kumar M, Assistant Professor of Economics, Government First Grade College BD, Khanapur Taluk District, Belagavi. In the previous sessions, we discussed about the micro, small, and medium enterprises. Now, in today's session, I am going to discuss about the concept of economic growth and development and also the process of economic development. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಂ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಕಾಂ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. Students, be it may be a socialist country or a capitalist country, economic development has been the main focus of the government policy of every country in the world. Economic development brings about positive changes in the life of people. It uplifts the poor people from the clutches of poverty. ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ಅದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. So let us know the meaning and definition of development and growth. Generally, economic development and economic growth are considered to be the same, but in economics, these two concepts have different meaning. According to Schumpeter, development is a discontinuous and spontaneous change in the stationary state, which forever alters and displaces the equilibrium state previously existing, while growth is a gradual increase in the rate of savings and population. Schumpeter ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಲ್ಲದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದರದಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. According to Kindleberger, economic growth means more output, whereas economic development implies both more output and changes in the technical and institutional arrangement by which it is produced and distributed. ಕಿಂಡಲ್ಬರ್ಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ as an expansion of the system in one or more dimensions without a change in its structure, and development as an innovative process leading to the structural transformation of social system. ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನವೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. Thus, economic growth is related to a quantitative, sustained increase in countries' per capita output or income and volume of trade. On the other hand, economic development is a wider concept than economic growth. It is taken to mean growth plus change. It is related to qualitative changes in economic wants, goods, incentives, institutions, productivity, and knowledge. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೇಶದ ತಲಾ ಆದಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ವಿಶಾಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಯಕೆಗಳು, ಸರಕುಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. So this is all about the meaning and definition of growth and development. Now we look at the differences between growth and development. So economic growth is an increase in countries' per capita income, whereas development is growth plus changes. Economic growth is related to a developed countries, whereas economic development is related to study of underdeveloped countries. Economic growth is a long run process. Development is a short run process. Economic growth is quantitative change. Development is a qualitative change. Growth can happen without development, but development cannot take place without growth. The concept of growth has narrow scope, whereas development has a wider scope. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡುವಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. So this is all about the differences between economic growth and economic development. Now we move forward to know the different factors affecting the economic development. So there are mainly two types of factors that are affecting economic development of any country. One is economic factors, another one is non-economic factors. According to NERCS, economic development has much to do with human endowments, social attitude, political conditions, and historical conditions. So there are various factors that are affecting the economic development of the country. So one economic factor is capital formation. Capital is prerequisite for the growth and development of any country. Abundant supply of capital can lead to faster growth, whereas scarcity of capital can slower the growth. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ economic factor that is affecting the economic development of the country is natural resources. So natural resources like forest, rivers, mineral resources and other kinds of resources are vital for the economic development of any country. A country with rich natural resources can grow faster, whereas a country with scarce natural resources is an underdeveloped country. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತರನಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆಯೋ ಅಂತಹ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So next very important factor that is affecting the economic development is marketable surplus of agriculture. In many underdeveloped countries, though agriculture is predominant, but they are unable to export them because of low productivity. Whereas in developed countries, the agriculture production is high and they export them to other countries. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅನಭಿವೃದ್ಧ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಕೃಷಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೃಷಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕುಳಿದದ್ದನ್ನ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಭಾರತದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇನೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ factor is conditions in foreign trade. So conditions prevailing in international trade also affect the prospect of growth of any country. The favorable terms of trade may boost the export, whereas the adverse terms of trade can hurt the exporters. Domestic country. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕರಾರುಗಳು ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. So next important factor is economic system. So the economic system adapted by one country can also have impact on its growth prospects. Free play of market mechanism, freedom to private players, liberal economic policies all have contributed to faster growth of the country elsewhere in the world. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ non-economic factors. So under non-economic factors, one important factor is human resources. So large population alone cannot guarantee the economic growth, but more number of people with good education level, health and skilled workforce can boost the productivity of the country, thus leading to economic growth and development. But lack of trained and healthy manpower can slower the growth rate. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ ಅಗಾಧವಾದ ಜನಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ know-how. So technical knowledge or technical know-how is one of the most important determinants of economic growth and development. Use of advanced technology can augment the production and reduce the production cost, whereas old and obsolete technology is the reason for low productivity and higher cost of production. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So next important non-economic factor that is affecting the growth and development of the country is level of education.
Most of the underdeveloped countries have low education level. That has been a major bottleneck of the growth and development of these countries because education bring new ideas, scientific advancement, and skill formation among workers, which all have great impact on the growth prospect of any country. ಬಹುತೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ important factor is political stability. Political stability also has effect on the growth and development of any country. Frequent changes of government can create confusion among industrialists about policies which slower the rate of growth. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯದ ಮನೋಭಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Social setup also plays a vital role in the economic development of any country. Caste system, traditional beliefs, family customs all prevent the labor and capital mobility. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವಂತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳದ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ growth and development of any country is corruption. Corruption is one of the most important non-economic factors that affects the growth and development of any country. Full benefit of any project cannot be realized under corrupt system. The real beneficiaries will lose the benefit. Industrialists, entrepreneurs all become fed up of the corrupt system. This ultimately has negative effect on the growth prospects of the country. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ that affects the economic growth and development is desire to develop. People's desire to grow and develop is the foremost thing that can affect the country's economic development. Modern mindset, scientific temperament, urge to develop are vital for the country's growth and development. ಜನರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ non-economic factors affecting the economic development. Dear students, so far we discussed about the meaning and definition of economic growth and development, and also the difference between growth and development,
And finally, we discussed about the major factors affecting the growth and development. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರೋರಾ ಅಂಡ್ ಸೋದ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ PM ಚರಂತಿಮಠ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕನಕ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ SS ಕನಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ KD ಬಸವ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ for more knowledge on the topic, you can refer the following books. One is Aurora and Soth, Fundamentals of Entrepreneurship and Small Business. Next one is Enterpriseship, a Small Business, written by Dr. PM Charantimath. Entrepreneur Development, written by SS Kanak. Small Business and Economic Development, KD Baswa. Thank you one and all.